اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، عزیز طلباء و طالبات، عربی گرامر کے سبق نمبر 13 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے قبل آپ ثلاثی مزید فی کے ابواب کا تعارف حاصل کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب کو بنانے کا طریقہ سکھا رہا ہوں۔ سبق نمبر 12 کے اندر میں نے طریقہ بیان کر دیا تھا، ان شارٹ اس کو دہرا رہا ہوں۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب کیسے بنتے ہیں سنیے گا۔ یہ ابواب یعنی ثلاثی مزید فی، یہ ابواب ثلاثی مجرد کی ماضی معروف کی ابتدا، ماضی کی فعل ماضی کی ابتدا، فعل ماضی کے شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں ایک حرف، 2 حروف یا 3 حروف زائد کرنے سے بنتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب 1، 2 یا 3 حروف زائد کرنے سے بنتے ہیں۔ زائد کس میں کرنے ہیں؟ ثلاثی مجرد کے اندر۔ ثلاثی مجرد کی فعل ماضی کے اندر شروع میں، درمیان میں، آخر میں کچھ حروف کا اضافہ کرنا ہے تو ابواب ثلاثی مزید فی بن جائیں گے۔ ایک بار پھر ان کے نام سن لیجئے۔ نمبر 1 افعال، نمبر 2 تفعیل، نمبر 3 مفاعلہ، نمبر 4 تفاعل اور نمبر 5 تفاعل، نمبر 6 افتعال، نمبر 7 انفعال، نمبر 8 افعلال، نمبر 9 افعیلال، نمبر 10 استفعال اور نمبر 11 افعیال اور نمبر 12 افعوال۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک حرف کا اضافہ یا 2 کا اضافہ یا 3 حروف کا اضافہ کرنے سے یہ ابواب ثلاثی مزید فی بنتے ہیں۔ تو یہ اضافہ یا شروع میں ہوتا ہے یا درمیان میں ہوتا ہے یا آخر میں ہوتا ہے۔ تو وہ ابواب جن میں ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے وہ ابواب کل 3 ہیں، افعال، تفعیل اور مفاعلہ۔ ان ابواب کی فعل ماضی کے اندر ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ 3 ابواب ہیں۔ ثلاثی مزید فی کے 5 ابواب ایسے ہیں جن کے اندر 2 حروف کا اضافہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہیں تفاعل، تفاعل، افتعال اور انفعال اور افعلال۔ وہ ابواب جن کے اندر 3 حروف کا اضافہ ہوتا ہے وہ 4 ہیں، افعیلال، استفعال، افعیال اور افعوال۔ اب ان 12 ابواب میں سے ایک ایک باب کو ہم باری باری لیں گے اور ان کو بنانے کا طریقہ اور اس کی ایک ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے ہم یک حرفی اضافہ دیکھیں گے، وہ جو پہلے 3 ابواب تھے جن کے اندر ایک ایک حرف کا اضافہ ہو رہا تھا۔ پہلا باب ہے باب افعال۔ اب سب سے پہلے اس کی مثال دیکھیں۔ مثال سے خود بخود آپ اس کے بنانے کا طریقہ سمجھ جائیں گے۔ فعلا، یہ ثلاثی مجرد ہے، فعلا 3 حروف ہے نا، ثلاثی مجرد فعلا۔ فعلا سے باب افعال کا فعل ماضی کیسے بنے گا؟ افعلا، اور اس کا فعل مضارع یفعلو اور اس کا مصدر افعالن۔ اکٹھا پڑھ رہا ہوں، فعلا، افعلا، یفعلو، افعالن۔ اب آپ غور کریں کہ ہم نے فعلا کے اندر کیا کیا اضافے کیے ہیں۔ فعلا کے اندر کون کون سی تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ فا کلمہ سے پہلے، ثلاثی مجرد کی ماضی کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ قطعی کا اضافہ کر دیا ہے۔ فا کلمہ سے پہلے، جیسے فعلا تھا تو یہ بن گیا افعلا۔ اب اس کی ایک نیچے مثال دیکھ لیجئے۔ یہ اوپر آپ کے سامنے وزن آ گیا ہے، وزن کے نیچے بالکل سیم آپ اس کی مثال دیکھیے گا۔ اب میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا کیونکہ بات بہت پھیل جائے گی، لمبی ہو جائے گی۔ آپ خود ہی اس کو سمجھتے چلے جائیے گا۔ کاروما، اکراما، یکریمو، اکرامن۔ بس صرف اتنی سی بات آپ سمجھ لیجئے کہ جو اضافے فعلا کے اندر ہوئے ہیں وہی اضافے باب افعال کے ہر فعل کے اندر وہی اضافے ہوتے چلے جائیں گے۔
मसलन अफ़आला बना है ना, अफ़आला, तो इसी वजन पर आप देखें अकरमा, जो कुछ अफ़आला में हुआ है, यानी पहले हमजा लगा है, हमजा के ऊपर ज़बर है, फिर फ़ा आई है, फ़ा साकिन है, फिर आइन है, आइन के ऊपर ज़बर है, फिर लाम है, लाम के ऊपर ज़बर है, तो इसके नीचे आप देखें बिल्कुल नीचे अकरमा, पहला हमजा आ गया, हमजा के ऊपर ज़बर आ गई, काफ आ गई, काफ साकिन ही रहेगी। आप इसे आका रामा नहीं पढ़ सकते, आप इसे इक रामा नहीं पढ़ सकते, कोई और इसको हरकत आपने नहीं देनी, बस हरकत और सकनात को आपने देखना है, जेर ज़बर और पेश और सुकून को आपने देखना है, जज्म को आपने देखना है कि वो कहाँ कहाँ आ रहे हैं, शद कहाँ कहाँ आ रही है, बस इन्हीं चीज़ों को आपने, हरकत और सकनात को आपने, जो आराब होते हैं, जो ज़बर जेर पेश होती है, उन्हीं को आपने मद्देनज़र रखना है। अब हम चलते हैं दूसरे बाब की तरफ, बाबे तफ़ईल। मिसाल फिर पहले देखिएगा, फ़अला से बना फ़अला, युफ़अइलु तफ़ईलन। अब बनाने का तरीका आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। सुलासी मुजर्रद की माजी के आइन कलमा को मुशद्दद कर दें। जैसे देखें फ़अला से क्या बन गया, फ़अला, फ़अला। अब नीचे जो इसकी मिसालें आ रही हैं उनको देखिएगा, सरफ़ा, ये सुलासी मुजर्रद है, सर्रफ़ा, युसर्रिफु तसरीफ़न, जो कुछ ऊपर हुआ है सेम वही कुछ नीचे हो रहा है। ऊपर आइन कलमा मुशद्दद था, उसके ऊपर ज़बर थी, नीचे सर्रफ़ा, आइन कलमा के मुकाबले में जो हरफ आ रहा है वो हरफ है रा, रा मुशद्दद है। अब चलते हैं तीसरे बाब की तरफ, मुफ़ाअला। मिसाल पहले देखिएगा, फ़अला, फ़अला, युफ़ाइलु मुफ़ाअलतन। इसी वजन पर जो नीचे मिसाल आ रही है उसे भी देखिएगा, क़तला, क़ातला, युक़ातिलु मुक़ातलतन। एक बात और भी ज़हन नशीन कीजिएगा, जो बाब का नाम होता है सेम उसी नाम पर मस्दर बन जाता है। जैसे देखें बाब का नाम है मुफ़ाअला, तो सेम उसी वजन पर नीचे इसका मस्दर बन रहा है। ऊपर है मुफ़ाअलतन, ये वजन हो गया, और नीचे जो मिसाल दे रहा हूं मुक़ातलतन, मुक़ातलतन। बनता कैसे है ये, सुलासी मुजर्रद की माजी के फ़ा कलमा के बाद अलिफ का इजाफा कर दे। जैसे फ़अला से हमने बनाया फ़अला, और नीचे हम क्या बना रहे हैं, क़तला से क़ातला, बस फ़ा कलमा के बाद एक अलिफ का इजाफा हो रहा है। अब हम चलते हैं चौथे बाब की तरफ, और यहां से 2 हरफी इजाफा शुरू हो गया है। आगे 5 अबवाब ऐसे आएंगे जिनके अंदर 2 हरफों का इजाफा हो रहा होगा। सुलासी मुजर्रद की फेल माजी के अंदर 2 हरफों का इजाफा होगा। तफ़ाउल, बाब का नाम क्या है, बाबे तफ़ाउल। देखिएगा पहले मिसाल देखिएगा, फ़अला से बना तफ़अला, आइन कलमा को मुशद्दद कर दिया, शुरू में ता लगा दी, तफ़अला, तफ़अला यतफ़अलु तफ़अुलन। नीचे मिसाल देखिएगा, क़बिला, तक़ब्बला, यतक़ब्बलु तक़ब्बुलन। अब इसमें गौर करें कि क्या हुआ है, सुलासी मुजर्रद की माजी के फ़ा कलमा से पहले ता लगाएं, आइन कलमा को मुशद्दद कर दें। जैसे ये बन गया फ़अला से तफ़अला, शुरू में ता आ गई और आइन कलमा मुशद्दद हो गया। यहां एक बात बखूबी जान लीजिए कि जिस हरफ के ऊपर शद होती है उसे हम 2 हरफ मानते हैं। आप अगर गौर करेंगे, आप खुद उसको अदा करेंगे, ऐसे हरफ को जिसके ऊपर शद आ रही हो, आप उसे अदा भी 2 बार ही करते हैं। जैसे काबल, जैसे काबिला से हमने बनाया तक़ब्बला। अब आप गौर करें कि बा 2 दफा अदा हो रही है, बा यहां मुशद्दद बन रही है, तक़ब्बला, 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 तो ये 2 दफा अदा होता है वो हरफ जिसके ऊपर शद होती है। तो यहां 2 हरफों का इजाफा हुआ। एक तो हमने शुरू में फ़ा कलमा से पहले ता लगा दी और ता के बाद आइन कलमा को मुशद्दद कर दिया। जब आइन कलमा मुशद्दद हो गया तो यहां पर एक आइन का इजाफा हो गया। एक आइन तो ऑलरेडी मौजूद थी और एक आइन का यहां इजाफा हो गया, तफ़अला बन गया। काबिला को देखें, यहां जो आइन कलमा बन रहा है वो बन रहा है बा, तो यहां बा को हम मुशद्दद करेंगे तो एक बा का इजाफा हो जाएगा। एक बा ऑलरेडी मौजूद थी और एक बा का यहां पर इजाफा हो जाएगा। अब हम चलते हैं बाब नंबर 5 की तरफ। बाब नंबर 5 देखें क्या है, बाबे तफ़ाउल।
मिसाल पहले देखिएगा, फ़अला से बना तफ़ाअला, यतफ़ाअलु, तफ़ाउलन। और इसकी मिसाल निचली देखिए, काबिला, काबिला से बना तकाबला, और फिर यतकाबलु और तकाबुलन। बनाया हमने इसको कैसे है आप खुद देख सकते हैं। फा कलमा के बाद एक अलिफ हमने लगा दी है। सुलासी मुजर्रद की माजी के शुरू में ता लगाई है, और हमने क्या किया है, फा कलमा के बाद एक अलिफ का इजाफा कर दिया है। जैसे फ़अला से हमने बनाया तफ़ाअला, शुरू में ता लगा दी, फा के बाद, फा कलमा के बाद एक अलिफ का हमने इजाफा कर दिया। निचली मिसाल भी देख लें, काबिला से तकाबला। चलते हैं बाबे इफ्तिआल की तरफ। नंबर 6, छठा बाब है बाबे इफ्तिआल। मिसाल पहले देखिएगा, फ़अला, इफ्ताअला, यफ्ताइलु, इफ्तिआलन, जानबा, इजतानबा, यजतानिबु, इजतिनाबन। बना कैसे है ये, सुलासी मुजर्रद की माजी के शुरू में हमजा मकसूर का इजाफा किया है, और फा कलमा के बाद हमने ता का इजाफा कर दिया। ता का शुरू में हमने लगाया हमजा मकसूर। हमजा मकसूर का मतलब है एक ऐसा हमजा जिसके नीचे जेर आ रही हो, कसरा कहते हैं जेर को, और जिसके नीचे जेर आ जाए उसे बोलते हैं मकसूर। तो हमने हमजा मकसूर का इजाफा किया शुरू में, और इसके बाद हमने क्या किया, फा कलमा के बाद हमने ता को बढ़ा दिया, एक ता का इजाफा कर दिया। फ़अला से बन गया इफ्ताअला, शुरू में हमजा मकसूर आ गया, फा कलमा के बाद ता आ गई, और ये बन गया इफ्ताअला। जानबा से बन गया इजतानबा। बाब नंबर 7, बाबे इनफ़िआल। मिसाल देखिएगा, फ़अला, इनफ़अला, यनफ़इलु, इनफ़िआलन, फ़तरा, इनफ़तरा, यनफ़तिरु, इनफ़ितौरन। यहां देखिएगा क्या हुआ है, सुलासी मुजर्रद की माजी के शुरू में हमजा मकसूर लगाया है, और उसके बाद नून साकिन का इजाफा किया है। हमजा मकसूर और नून साकिन ये दोनों शुरू में आए हैं। हमजा मकसूर भी शुरू में है, और हमजा मकसूर के फिल फौर बाद नून साकिन आ गई है। जैसे फ़अला से बन गया इनफ़अला, और फ़तरा से बन गया है इनफ़तरा। अब आपने देखना यह है कि हमने इजाफा क्या किया है, अलिफ का इजाफा किया, हमजा मकसूर का इजाफा किया, और साथ हमने नून साकिन का इजाफा किया। बाब नंबर 8 को देखिएगा। बाब नंबर 8 है इफ़इलाल। मिसाल देखिएगा, फ़अला, इफ़अल्ला, यफ़अल्लु, इफ़इलालन, हामीरा, इहमर्रा, यहमर्रु, इहमिरारन। यहां हमने किया क्या है, सुलासी मुजर्रद की माजी के शुरू में हमजा मकसूर का इजाफा किया है, और लाम कलमा को मुशद्दद कर दिया है। फ़अला से देखें क्या बन रहा है, इफ़अल्ला, इफ़अल्ला, और हामीरा से क्या बन रहा है, इहमर्रा। चलते हैं बाब नंबर 9 की तरफ। बाब नंबर 9 है बाबे इफ़इलाल। मिसाल देखिएगा, फ़अला, इफ़आल, यफ़आलु, इफ़इलालन, दहमा, इदहामा, यदहामु, इदहीमामन। अब आप यहां गौर कीजिए, इजाफा क्या हुआ है। सुलासी मुजर्रद की माजी के शुरू में हमजा मकसूर का इजाफा किया है, ऐन कलमा के बाद अलिफ का इजाफा किया है, और लाम कलमा को मुशद्दद कर दिया है। बाब नंबर 9 से आगे बाब नंबर 12 तक ये 4 अबवाब आएंगे जिनके अंदर 3 हरफों का इजाफा होगा। शुरू में हमजा मकसूर 1 हरफ, ऐन कलमा के बाद अलिफ लगाया दूसरा हरफ, और लाम कलमा को मुशद्दद किया। पहले बता चुका हूं, जब किसी हरफ को हम मुशद्दद करते हैं तो 1 हरफ का इजाफा हो जाता है, क्योंकि 1 हरफ बढ़ा दिया गया। लाम कलमा को अगर हम मुशद्दद कर रहे हैं तो लाम कलमा को मुशद्दद कर देने से लाम का इजाफा हो जाएगा, 1 लाम बढ़ जाएगा। फ़अला से क्या बन गया, इफ़आला, शुरू में हमजा मकसूर आ गया, ऐन कलमा के बाद अलिफ आ गई, और आखिर में लाम कलमा मुशद्दद हो गया। दहमा, इदहामा। बाब नंबर 10
باب نمبر 10 ہے باب استفعال. مثال دیکھیے گا، فعلا، استفعلا، یستفعل، استفعالا. ناصرا، استنصرا، یستنصر، استنصارا. ثلاثی مجرد کی ماضی کے شروع میں ایک تو ہم نے حمزہ مکسور کا اضافہ کیا ہے اور اس کے فی الفور بعد سین اور تا کا اضافہ کر دیا ہے. یہ سین اور تا باب کے اندر سے آ رہی ہے، جس باب کا نام ہے باب استفعال، اسی کے اندر سے یہ تینوں حرف آئے ہیں. باب نمبر 11 دیکھیے گا. باب نمبر 11 ہے افعال. مثال دیکھیے گا، فعلا، افعولا، یفعل، افعالا. خشنا، اخشوشنا، یخشوشن اور اخشیشانن. یہاں بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیجئے. ثلاثی مجرد کی ماضی کے شروع میں ایک تو ہم نے حمزہ مکسور کا اضافہ کیا ہے، دوسرا عین کلمہ کے بعد واو زائدہ کا اضافہ کیا ہے. یہاں واو حرف زائد کے طور پر آ گئی ہے، اور عین کلمہ کو مکرر کیا ہے. عین کلمہ کو مکرر کرنے کا مطلب یہ ہے، مکرر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دوبارہ کرنا، کسی چیز کو دو بار لے کے آنا. فعل کے اندر جو بھی عین کلمہ ہوگا اسے ہم دو بار لے کر آئیں گے فعل ماضی کے اندر. جیسے دیکھیے گا، فعلا سے کیا بنا ہے؟ افعولا. یہاں اب اضافے کیا کیا ہوئے؟ شروع میں حمزہ مکسور لگ گیا. حمزہ مکسور لگنے کے بعد عین کلمہ کے بعد ہم نے واو زائدہ بڑھا دی. عین کلمہ کے بعد واو زائدہ بڑھا دی اور عین کلمہ کو مکرر کر دیا. یعنی عین کلمہ کے بعد واو لگائی، واو کے بعد اسی عین کلمہ کو ریپیٹ کر دیا. افعولا. خاشو نا سے بنا اخشوشنا. شین یہاں پہ بن رہا ہے عین کلمہ. شین کے بعد یعنی عین کلمہ کے بعد واو زائدہ کا اضافہ کیا، واو زائدہ لگائی، واو زائدہ لگانے کے بعد عین کلمہ کو مکرر کر دیا. عین کلمہ کو دوبارہ ہم لے آئے. عین کلمہ کیا تھا؟ شین. تو واو زائدہ کے بعد ہم نے شین کو بڑھا دیا اور یہ بن گیا اخشوشنا. چلتے ہیں باب نمبر 12 کی طرف. باب نمبر 12 ہے افعوال. مثال، فعلا، افعولا، یفعول، افعوالا. افعوالا. دوسری مثال، جلذا، اجلوذا، یجلوذ، اجلوازا. مصدر اپنے باب کے نام پر ہی آتا ہے. یہاں باب کا نام ہے افعوال، تو مصدر کیا بن رہا ہے؟ افعوالا. ثلاثی مزید فی کے اس آخری باب کو بنانے کا طریقہ دیکھیے گا. ثلاثی مجرد کی ماضی کے شروع میں حمزہ مکسور کا اضافہ کیا اور اس کے بعد ہم نے عین کلمہ کے بعد واو کو مشدد کر دیا. جب واو کو مشدد کر دیا تو یہاں پر واو دو بار آ گئی. اس طرح یہ تین حرف بن جاتے ہیں. ایک حمزہ مکسور بن جاتا ہے اور عین کلمہ کے بعد ہم نے واو مشدد کا اضافہ کیا، یعنی واو کو ہم دو بار لے کر آئے ہیں. اس طرح یہ تین حرف بنتے ہیں، حمزہ مکسور اور واو دو بار. یہ تین حرف کا اضافہ ہو گیا. فعلا سے بنا افعولا. افعولا. شروع میں حمزہ مکسور آیا اور حمزہ مکسور کے بعد جو واو تھی اس واو کو ہم نے مشدد کر دیا. افعولا. دوسری مثال بھی سمجھ لیں، جلذا سے کیا بنا ہے؟ اجلوذا. جلذا سے اجلوذا. یہ میں نے آپ کو ایک ایک مثال دی ہے. فعلا کو ہی میں نے گھمایا ہے 12 ابواب کے اندر اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ایک ایک مثال دی ہے. مزید مثالیں آپ خود تلاش کر سکتے ہیں اور مزید مثالیں تلاش کر کے آپ ان کی اس طریقے سے پریکٹس کر سکتے ہیں جو طریقہ میں نے آپ کو سکھایا ہے. بیسیکلی ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اضافہ کیا کر رہے ہیں. ایک یہ بات اور دوسری یہ بات کہ باب کا جو ایک ہم نے فعل ماضی بنا دی ہے، یعنی اس باب کے اندر جتنے بھی فعل ماضی بنیں گے وہ اسی ٹائپ پر بنیں گے، اسی وزن پر بنیں گے، انہی حرکات و سکنات کے ساتھ بنیں گے.
زیر زبر پیش سیم چلتی رہے گی، شد سیم چلتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سبق کو یاد کرنے، اس کو ازبر کرنے، اس کی پریکٹس کرنے، اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى